नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। गया वीडियो में आपणे गद्य 2 बूढ़ी काकी उसमें पेज नंबर 4 ऊपर से पेज नंबर 4 ऊपर थी जैसे थोड़ी सी ठंडा वर्षा ठंडक के साथ स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूरियों ने काकी की श्रद्धा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जाऊंगी जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। तो अहींया सुधी विद्यार्थी मित्रों आपणे गया विडियोनी अंदर अभ्यास कर्यो हतो। तो आपणे थोड़ुं रिविजन जोईए के एमां शुं हतुं के बूढ़ी काकी छे, तो ए बूढ़ी काकी छे, बूढ़ी काकीने ज्यारे लाडली छे ए लाडली ज्यारे रात्रे बधा सूई जाय छे अने तेना भागनी जे पूरी ने एवुं बचायेલું छे ए बधुं तेने तेमनी माटे जमवानुं लईने ते आवे छे, त्यारे तेमनी भूख छे ए भूख पूरेपूरी संतोषाती नथी। तो एनी माटे एवुं कीधुं हतुं के जेवी रीते थोड़ोक वरसाद पड़े छे अने थोड़ो वरसाद पड़े अने पछी जे गरमी होय छे गरमीमां केवो वधारो थाय छे, एवी ज रीते बूढ़ी काकी छे, बूढ़ी काकीने एक आखा दिवसनी भूख लागी होय छे, एમને आखो दिवस कोई कंई जमवा आपवा आवतुं नथी अने तेमने बहु ज भूख लागी होय छे। अने ज्यारे रात्रे लाडली छे, लाडली जमवानुं लईने आवे छे तो एकदम थोड़ुं जमवानुं लईने आवे छे, तो तेमनी जे भूख छे बराबर, एमनी जे ઈચ્છા हती ए ઈચ્છા उत्तेजित थाय, एटले के जमवानी जे ઈચ્છા हती ए ઈચ્છા वधी जाय छे एम। तो आ रीते बूढ़ी काकी छे ए बूढ़ी काकीने भूख बहु लागी होय छे, तो ए लाडलीने कहे छे कि तू तारी माताने એટલે કે તારી અમ્મા એટલે કે તારી મમ્મીને જઈને કહે, બરાબર। તો લાડલી જવાબ આપતા કહે છે કે જો હું તે સૂઈ ગયા છે, જો હું તેમને જગાડીશ તો તે મને મારશે। તો બૂઢી કાકી છે, બૂઢી કાકી જે પિટારી છે એટલે કે જે ડીશને એવું છે જેમાંથી બધું લઈને આવી હોય છે એને ફેંદે છે, બધું જોવે છે, તો એમાંથી થોડાક ખૂરચન એટલે કે થોડાક પૂરીના ટુકડાને એવું પડ્યું હોય છે એ પણ શોધીને ખાઈ લે છે, પણ એ છતાં પણ તેમની ભૂખ સંતોષાતી નથી। તો જમવાનું બધું પૂરું થઈ જાય છે તો એ વારંવાર પોતાના હોઠ ચાટે છે, કેમ કે બહુ દિવસે આવી રસોઈ અને સ્વાદિષ્ટ રસોઈ અને મીઠાઈને એવું જમવા મળ્યું હોય છે। તો એટલા માટે એવું કીધું છે કે વારંવાર તે પોતાના હોઠ ચાટે છે અને ચટકારે એટલે કે ઓડકારા ખાય છે। તો આપણે અહીંયા સુધી આ જે પાઠ છે એ પાઠમાં આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો। તો જોઈએ આગળનો। हृदय मसोस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊँ। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। હવે શું છે કે બૂઢી કાકી છે બરાબર, તો એ બૂઢી કાકીના મનમાં એવો વિચાર આવે છે કે હજી મારી ભૂખ સંતોષાઈ નથી, તો તે કહે છે કે મારે વધારે પૂરીને એવું મેળવવું હોય તો હું કેવી રીતે મેળવીશ એમ। તો એ કહે છે કે મને કેવી રીતે
પૂરીને એવું મળશે ખાવા માટે પૂરું. તો એ છે એમનું હૃદય મસોસ રહા, એટલે કે તેમના હૃદયમાં તેમને વિચાર આવે છે, દુઃખ થાય છે એમ કે હવે હું શું કરું, કે મારી ભૂખ તો સંતોષાઈ નથી, બરાબર. તો કે મારે વધારે પૂરીને એવું મેળવવું હોય તો મારે શું કરવું? તો તેમની જે મનની ઈચ્છા છે એ મનની ઈચ્છા રોકાઈ શકતી નથી. જમવાની જે ઈચ્છા છે એ ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ શકતી નથી. તો એ ઉચિત કે અનુચિત કંઈ પણ વિચારતા નથી, એટલે કે યોગ્ય છે કે અયોગ્ય છે એવું તે વિચારતા નથી. અને તે લાડલી છે, લાડલીને કહે છે કે તું મારો હાથ પકડી અને મને તે જગ્યાએ લઈ જા જે જગ્યાએ બધા મહેમાનો જમવા बैठा હતા એમ. लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी. उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया. काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी और चुन चुन कर खाने लगी. ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल. काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए. मैं दूसरों की जूठी पत्तलें चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है. जब संपूर्ण इच्छा एक ही केंद्र पर आ लगती है. बूढ़ी काकी में यह केंद्र उसकी स्वादेंद्रिय थी. હવે શું કીધું છે અહીંયા કે લાડલી છે એ લાડલીને બુઢી કાકી એવું કહે છે કે તું મારો હાથ પકડી અને મને તે જગ્યાએ લઈ જા કે જે જગ્યાએ બધા મહેમાનો જમવા બેઠા હતા. તો લાડલી છે, લાડલી તેમની અભિપ્રાય એટલે કે કેમ આવું કહે છે તે સમજી શકતી નથી. તો લાડલી છે, લાડલી શું કરે છે, બુઢી કાકીનો હાથ પકડે છે અને હાથ પકડી અને જે જગ્યાએ બધા મહેમાનોએ જમી લીધું હતું અને તેમના જે જૂઠે પત્તલ એટલે કે જે જૂઠા એટલે કે જે લોકો જમવા બેઠા હોય છે અને જે પતરાડા જે હોય છે એંઠા જેમને ખાધેલું હોય મહેમાનોએ અને એમાં થોડું ઘણું બચ્યું હોય બરાબર જમવાનું, તો એ બધો જે જગ્યાએ ઢગલો કર્યો હોય છે એને આપણે શું કહીએ છીએ, એંઠવાડ કહીએ છીએ. તો એ જગ્યાએ બુઢી કાકી જાય છે. તો ત્યાં આગળ જઈને તે બેસી જાય છે. હવે શું કરે છે બુઢી કાકી છે, બુઢી કાકી એ જે પત્તલો છે એટલે કે જે જૂઠા એટલે કે એંઠવાળો પડ્યો છે બધું ભેગું કરેલું, તો બુઢી કાકી છે, બુઢી કાકી પોતાની ભૂખ સંતોષવા માટે એ એંઠવાડમાંથી જે પતરાળા છે એમાંથી તે શું કરે છે, પૂરીઓના ટુકડા વીણી વીણીને ખાવા લાગે છે. તો એ બધી જ વસ્તુનો સ્વાદ લે છે. તો એ કહે છે કે દહીં છે, દહીં કેટલું સ્વાદિષ્ટ છે. દહીં એટલે કે રાયતાની વાત કરી છે. રાયતા જેવું બનાવ્યું હશે બરાબર, કે એમાં થોડુંક ફ્રૂટ્સ હોય, ડ્રાયફ્રૂટ હોય, દહીં હોય અને મીઠ થોડુંક અંદર મોરસને એવું નાખેલું હોય. તો અહીંયા એ દહીંની વાત કરે છે કે દહીં કેટલું સ્વાદિષ્ટ છે, કચોરિયા કેટલી કોમળ છે એમ. પછી ખસ્તા બરાબર એટલે કે જે કચુંબર હશે કે મીઠાઈ હશે બરાબર, તો કેટલી કોમળ છે એમ. તો બુઢી કાકી છે એ બુઢી કાકી જાણતા હોય છે કે મારાથી આ કાર્ય કરાય નહીં, એ છતાં પણ તે વિચારે છે કે મારાથી આ કાર્ય ક્યારેય થાય નહીં, પણ કે આજે હું મજબૂરીમાં આ કાર્ય કરી રહી છું એમ. કે મારે કોઈની ખાધેલી જે ડીશ હોય કે પતરાળું હોય એમાંથી ક્યારેય ખાવું જોઈએ નહીં. પણ શું છે કે એ જાણે છે તેમનામાં બધી જ
બુદ્ધિ છે તેમને પણ ખબર છે કે મારાથી આવું કાર્ય કરાય નહીં, પણ શું છે કે એમને ખૂબ જ ભૂખ લાગી હોય છે અને મજબૂરીમાં તે આ કાર્ય કરે છે. એટલા માટે તે કહે છે કે આજે હું એવું કાર્ય કરી રહી છું કે જે મારે ક્યારેય કરવું જોઈએ નહીં. કે આજે હું લોકોની ખાધેલા જે જૂઠા પતરાળા છે, જે એઠવાડ છે, એ એઠવાડમાંથી હું વીણીને ખાઉં છું. તો કે મારે આવું કાર્ય ક્યારેય કરવું જોઈએ નહીં, પણ કે આ મારી મજબૂરી છે, મજબૂરીમાં મારે આ કાર્ય કરવું પડે છે. परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है. એટલે શું કીધું છે? बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है. એટલે કે बुढ़ापा એટલે કે વૃદ્ધાવસ્થા છે, એ વૃદ્ધાવસ્થા તૃષ્ણા રોગ એટલે કે જે ભૂખને એવું લાગે છે એનો અંતિમ સમય છે. કેમ એવું કીધું છે? કે વૃદ્ધાવસ્થા છે એ વૃદ્ધાવસ્થાની અંદર શું થાય છે કે દરેક મનુષ્ય હોય છે તો એ દરેક મનુષ્યની જે ઈચ્છાઓ હોય છે, બરાબર, બાળપણ છે, કિશોરાવસ્થા છે, યુવાવસ્થા છે, બરાબર, તો આ સમય દરમિયાન મનુષ્યની બધી જ જે ઈચ્છાઓ હોય છે એ ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થતી નથી. અને જ્યારે તે વૃદ્ધાવસ્થામાં આવે છે, બરાબર, તો પહેલાં શું હોય છે કે બાળપણ હોય છે, કિશોરાવસ્થા હોય છે, યુવાવસ્થા હોય છે. તો બાળપણમાં શું થાય છે કે બાળપણની અંદર તે નાના હોય છે, બરાબર, તો તેમની બધી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થતી નથી. હવે કિશોરાવસ્થામાં પ્રવેશે છે તો ત્યારે તે કમાય છે, કિશોરાવસ્થાની યુવાવસ્થામાં કમાય છે, બરાબર, મહેનત કરે છે, પૈસા કમાય છે, પણ એમની પાસે ખાવાનો કે મોજ મસ્તી કરવાનો સમય હોતો નથી. જો તે ખાવા પીવામાં અને મોજ મસ્તી કરવામાં સમય કાઢે તો તે પૈસા કમાઈ શકે નહીં. તો એ યુવાવસ્થાની અંદર શું છે કે તેઓ પૈસા કમાય છે પણ ખાઈ શકતા નથી, ટાઈમ ઓછો હોય છે. અને પછી જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે તો વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે ત્યારે શું છે કે તેમનું શરીર કામ કરતું ઓછું થઈ જાય છે, બરાબર, તેમની પાસે મહેનત કરવાની નથી અને સમય બહુ જ બચ્યો હોય છે. જીવનના જે પાછલા વર્ષો છે વૃદ્ધાવસ્થાની અંદર, તો એમાં શું થાય છે કે તેમને કામ કરવાનું હોતું નથી, મહેનત કરવાની હોતી નથી, બરાબર, પૈસા પણ તેમની પાસે એટલા છે, પણ શું છે કે તેમના જીવનના થોડાક વર્ષો તેમની પાસે બચ્યા હોય છે. હવે એ જે થોડાક વર્ષો બચ્યા છે એ વર્ષોની અંદર તેમની જે ઈચ્છાઓ છે એ બધી જ ઈચ્છાઓ તે દરેક પરિસ્થિતિમાં પૂરી કરવાનું વિચારતા હોય છે, બરાબર. તો એના કારણે તે ખોટું સારું, બરાબર, સારું ખોટું, માન અપમાન કંઈ પણ વિચારતા નથી. એટલે અહીં આગળ એવું કીધું છે કે બુઢાપા તૃષ્ણા રોગ કા અંતિમ સમય હે. એટલે કે વૃદ્ધાવસ્થા છે તો વૃદ્ધાવસ્થાની અંદર તેમની પાસે સમય પણ છે, મહેનત કરીને કમાયેલા પૈસા પણ છે, પણ એમનું શરીર સાથ નથી આલતું. તેઓ વૃદ્ધ થઈ ગયા છે એટલે બધું તે ખાઈ નથી શકતા, તેમના મોજ શોખ પૂરા કરી શકતા નથી. તો એ શું કરે છે કે એમની જે ઈચ્છાઓ છે, બરાબર, એ ઈચ્છાઓને પૂરી કરવા માટે તે ખોટું કે ખરાબ, એમ સારું કે ખરાબ, માન અપમાન એની કોઈ પણ ચિંતા કરતા નથી અને તે પોતાની જે ઈચ્છા છે એ ઈચ્છાને પૂર્ણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તો માટે અહીંયા બુઢી કાકી માટે અહીંયા આ શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે કે બુઢી કાકી છે એ બુઢી કાકીને હવે કોઈનું માન અપમાન કે સારું કે ખોટું એવું કંઈ દેખાતું નથી અને તેમની એક જ સ્વાદેન્દ્રિય એટલે કે તેમની જે જીભ છે એ જીભ જ એક કાર્ય કરતી હોય છે. તો એમને ખાવા સિવાય બીજી કોઈ જ ઈચ્છા હોતી નથી. તો એ ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે તેઓ સારું ખરાબ કે માન અપમાન એવું કંઈ પણ ચિંતા કરતા નથી. માટે અહીંયા મેં તમને જે સમજાવ્યું બુઢાપા તૃષ્ણા રોગ કા અંતિમ સમય है એ વાત કરવામાં આવી છે. ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली
उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौंकी, चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। હવે શું કીધું છે અહીંયા કે જ્યારે બૂઢી કાકી છે, બૂઢી કાકી એ જે જૂઠા પતરાડા હોય છે, એંઠવાડ હોય છે, એમાંથી ટુકડા અથવા પૂરી કચોરી એ બધું વીણી વીણીને ખાતા હોય છે। બરાબર એ જ સમયે રૂપા છે એ રૂપાની આંખ ખુલી જાય છે, એટલે કે રૂપા જાગી જાય છે। હવે એ જાગી જાય છે તો શું છે કે જુએ છે, એને ખબર પડે છે કે લાડલી છે, લાડલી તેની પાસે નથી। તો ચોંકી, ચોંકી એટલે કે તે ગભરાય છે અને તે ચારપાઈ એટલે કે જે ખાટલો છે એ ખાટલાની આજુબાજુમાં જુએ છે કે કદાચ લાડલી નીચે તો નથી પડી ગઈ। તો એ નીચે પણ જુએ છે પણ લાડલી તેને દેખાતી નથી। પછી તે જુએ છે તો લાડલી છે એ લાડલી જ્યાં એંઠવાડ બધો ભેગો કરેલો હોય છે એ જગ્યાએ ચૂપચાપ ઊભી હોય છે અને બૂઢી કાકી છે એ બૂઢી કાકી એ જે એંઠવાડ છે એ એંઠવાડમાંથી પૂરીઓના ટુકડા અને કચોરીને બધું વીણી વીણીને ખાતા હોય છે એ રૂપા જોવે છે। रूपा का हृदय सन्न हो गया। रूपा का हृदय सन्न हो गया। वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है। संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सन्मुख क्रोध कहाँ। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। એટલે જે રૂપા છે એ રૂપા આ દ્રશ્ય જુએ છે તો એ દ્રશ્ય જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે। સન્ન રહજાના એટલે કે તે એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે એમ। ઘોર અહીંયા થાય હૃદય સન્ન રહજાના એવો મુહાવરો થાય તો એનો મતલબ છે ઘોર આશ્ચર્ય મેં ડૂબ જાના। તો રૂપા છે રૂપા આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે અને તે જે દ્રશ્ય જોવે છે એ દ્રશ્ય જોઈ અને જે વ્યક્તિ જોવે તેનું હૃદય કંપી ઉઠે છે, એટલે કે તેના હૃદયમાં ચિંતાઓ થવા લાગે છે એમ। તે કહે છે કે એસા પ્રતીત હો રહા એટલે કે એ દ્રશ્ય જોઈને એવું લાગી રહ્યું છે કે જમીન છે એ જમીન રોકાઈ ગઈ છે એટલે કે ઊભી રહી ગઈ છે અને જે આસમાન એટલે કે જે આકાશ છે એ આકાશ ચક્કર મારી રહ્યું છે। તો આ રીતે રૂપા છે એ રૂપા બધું દ્રશ્ય જુએ છે તો તેને આવું લાગે છે અને તે કહે છે કે હવે એવું લાગી રહ્યું છે કે આ સંસાર પર કોઈ મોટી એટલે કે આ દુનિયા પર કોઈ મોટી વિપત્તિ આવી રહી છે, આવવાની છે એમ એવું લાગી રહ્યું છે। તો આ જોઈ અને રૂપાનો જે ગુસ્સો હતો એ ગુસ્સો દૂર થઈ જાય છે, કેમ કે રૂપા છે એ રૂપા આપણે આગળ જોયું હતું કે તેને બધી જવાબદારી હોય છે, તો જવાબદારીને કારણે રૂપા છે રૂપા બહુ જ કંટાળી હોય છે અને થાકી હોય છે અને એવા સમયે બૂઢી કાકીને કડાઈ પાસે જોવે છે તો તેમના ઉપર તે બહુ ગુસ્સો કરે છે
અને ગુસ્સાના કારણે તેમને જમવાનું પણ આપતી નથી. પણ જ્યારે આ દૃશ્ય જોવે છે તો એ દૃશ્ય જોઈ અને રૂપાનો જે ગુસ્સો છે એ બધો જ ગુસ્સો દૂર થઈ જાય છે અને તે રૂપા છે એ રૂપાને પસ્તાવો થાય છે અને રૂપા છે એ શું કરે છે કે આકાશ તરફ બંને હાથ ઊંચા કરે છે અને હાથ ઊંચા કરી અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરતાં કહે છે કે હે ભગવાન, અમારા બાળકો ઉપર દયા કરજો, એમ કે અમારાથી જે અધર્મ એટલે કે અમારાથી આજે જે ભૂલ થઈ ગઈ છે એનો દંડ તમે અમને આપતા નહીં. જો તમે એનો દંડ અમને આપશો તો અમારું સત્યાનાશ થઈ જશે. એમ એટલે કે મારો અને મારા પરિવારના બધા જ લોકોનો નાશ થઈ જશે એમ. એટલે આ રીતે રૂપા છે એ રૂપાને જ્યારે આ દૃશ્ય જુએ છે તો રૂપાને ખૂબ પસ્તાવો થાય છે અને તેને તેની ભૂલ સમજાય છે અને તે સાચા દિલથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા કહે છે કે હે ભગવાન, મારાથી આજે બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે અને કે જો એ ભૂલની સજા તમે મને આપશો તો અમારું સત્યાનાશ થઈ જશે એમ. रूपा की ओर स्वार्थपरता और न्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे. वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा કરો. હવે રૂપા છે રૂપાને ખરેખર હવે ખૂબ પસ્તાવો થાય છે. એ કહે છે કે હું આટલી બધી સ્વાર્થી બની ગઈ હતી, એમ કે આટલી બધી સ્વાર્થી અને આટલી બધી હું નિર્દયી બની ગઈ છું કે જે વ્યક્તિની સંપત્તિ એટલે કે જે વ્યક્તિની મિલકત છે, બરાબર, એ મિલકત અથવા તો એની જે સંપત્તિ છે એ સંપત્તિમાંથી મને દર વર્ષે 200 રૂપિયાની વાર્ષિક આય એટલે કે 200 રૂપિયાની રકમ મને મળે છે અને એ વ્યક્તિની આવી દુર્ગતિ થઈ રહી છે એમ. અને એ પણ મારા કારણે એમ. રૂપા છે એ રૂપા શું કહે છે કે હું આટલી નિર્દયી અને સ્વાર્થી કેવી રીતે બની ગઈ છું એમ. એને ખબર પડે છે કે જે વ્યક્તિની સંપત્તિ છે એ સંપત્તિમાંથી મને 200 રૂપિયાની આવક મળે છે અને જેના દ્વારા મારું ઘર પરિવાર ચાલે છે અને મને 200 રૂપિયાની આવક મળે છે, એ જે વ્યક્તિ છે એ વ્યક્તિની આવી દુર્ગતિ એટલે કે આવી પરિસ્થિતિ અને એ પણ મારા કારણે એમ. તો ફરીવાર તે ભગવાનને પ્રાર્થના કરતાં કહે છે કે હે દયામય એટલે કે હે દયાળુ ભગવાન, કે આજે મારાથી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે તો તમે મને માફ કરજો. रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली. उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो. मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना. परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा करे. હવે શું કીધું છે કે રૂપા છે રૂપા આ બધું જોઈ અને ખૂબ જ પોતાની જાતને ગુનેગાર માને છે અને તે ભગવાનને વારંવાર પ્રાર્થના કરે છે અને તેને ખૂબ પસ્તાવો થાય છે. તો એ શું કરે છે, રૂપા છે રૂપા ત્યાંથી ઊભી થાય છે અને ઊભી થઈ અને પોતાનું જે રસોઈ ઘર છે એનું જે ભંડાર છે એટલે કે જે રસોઈનું બધું સામાન મૂકે છે તો ત્યાં આગળ જાય છે અને દીવો સળગાવે છે અને એક થાળી લે છે. એ થાળીમાં જેટલી પણ રસોઈ હોય છે, બરાબર, એ બધી જ રસોઈ વ્યવસ્થિત ગોઠવે છે અને એ ભોજનની થાળી સુંદર રીતે સજાઈ અને તે લઈને આવે છે. અને કંઠાવરુદ્ધ સ્વર એટલે કે તેને ખૂબ પસ્તાવો થાય છે, તેનાથી તેમની સામે કશું જ બોલી શકાતું
નથી, બરાબર। એટલે કંઠાવરુદ્ધ સ્વર એટલે ગલાભર આના, બરાબર। એટલે કે તે બોલતા બોલતા રડી જાય એવી પરિસ્થિતિ હોય છે। તો એ રીતે બુઢી કાકી પાસે આવે છે અને આવીને કહે છે કે કાકી ઊભા થાઓ એમ, અને તમે ભોજન કરી લો। તે કહે છે કે આજે મારાથી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે, કે તમે એનું ખોટું લગાડશો નહીં, અને કે મને મારી ભૂલ સમજાઈ ગઈ છે અને તેનો મને ખૂબ પસ્તાવો થઈ રહ્યો છે એમ। તો કે તમે પરમાત્મા એટલે કે તમે ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે મારાથી જે ભૂલ થઈ છે એ ભૂલની માફી મને આપી દે એમ। આ રીતે રૂપા છે, રૂપા બુઢી કાकीને વાત કરે છે। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निर्मग्न थी। हवे शू छे कि जेम भोले भाले बच्चों की भांति, जेम नाना बाळको होय छे, ए नाना बाळको केटला भोळा होय छे, तेमने गमे तेटला मारवामां आवे अथवा तो गमे तेटलो ठपको आपवामां आवे, गमे तेटलो गुस्सो तेमनी उपर करवामां आवे, पण ज्यारे तेमनी मनपसंद कोई पण वस्तु होय छे ए वस्तु तेमने मळी जाय छे, बराबर। ए पछी कोई पण खावानी वस्तु होय के कोई पण रमकड़ुं होय के कंई पण, बराबर। तो ए नाना बाळको छे, नाना बाळको पोतानो गुस्सो छे, तेने जे खोटुं लाग्युं होय छे ए बधुं भूली जाय छे, अने तेने ए बधुं भूली अने ते बाळक छे ए बाळक तेमनी साथे मळी जाय छे। એટલે અહીંયા એવું કીધું છે કે ભોલે ભાલે બચ્ચો કી ભાંતિ જો મીઠાઈયા પાકર માર और तिरस्कार सब भूल जाते, એટલે કે બાળકો હોય છે એ બાળકોને મારવામાં આવ્યા હોય અથવા ઠપકો આપવામાં આવ્યો હોય, ગુસ્સો આપવામાં આવ્યો હોય, તો એ બધું જે એમનો તિરસ્કારને એવું કરવામાં આવ્યું હોય છે એ બધું જ બાળક ભૂલી જાય છે। કેમ કે તેને મનપસંદ વસ્તુ મળે છે એ બધું ભૂલી જાય છે મનપસંદ વસ્તુ લઈને। તો એવી જ રીતે બુઢી કાકી છે, એ બુઢી કાકી પણ એમને બધું ભૂલી જાય છે કે તેમને કેવી રીતે રૂપા દ્વારા ઠપકો આપવામાં આવ્યો હતો। બુદ્ધિરામ છે, બુદ્ધિરામે કેવી રીતે તેમને ઢસડીને ઓરડીમાં નાખી દીધા હતા, આટલા વર્ષો સુધી કેવી રીતે તેમને હેરાન કરવામાં આવ્યા, એ બધી જ વસ્તુ છે, બધી જ બાબતો તે ભૂલી જાય છે અને તે ખાવા બેસી જાય છે એમ। અને એ જ્યારે બેઠા બેઠા જમતા હોય છે ત્યારે તેમના મનમાંથી સચ્ચી સદઈચ્છાએ એટલે સદઈચ્છાએ, તો એ સદઈચ્છાએનો અર્થ શું થશે? શુભકામનાએ। તો એ જ્યારે રાત્રે એ રીતે જમતા હોય છે અને રૂપાને બધો પસ્તાવો થઈ રહ્યો હોય છે ત્યારે તે એક એક કોળીએ ખાતા હોય છે અને રૂપા માટે તે શુભકામનાઓ કરતા હોય છે। અને રૂપા છે એ રૂપા આ જે સ્વર્ગીય દ્રશ્ય છે એ સ્વર્ગીય દ્રશ્યનો આનંદ લઈ રહી હોય છે અને તે નિર્મગ્ન હોય છે। એટલે કે નિર્મગ્ન બનીને એટલે કે તે એકદમ શાંતિથી અને બધું જ ભૂલી અને જે આ સ્વર્ગીય દ્રશ્ય એટલે કે ખૂબ જ સુખદાયી દ્રશ્ય છે એ દ્રશ્ય જોઈને બેસી રહે છે। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીંયા આપણો જો પાઠ નંબર 2 છે એ પાઠ નંબર 2 પૂર્ણ થાય છે। તો તમારે ગૃહ કાર્યની અંદર શું કરવાનું છે? તો શબ્દાર્થ છે, બરાબર, જેની પાસે પેન્સિલ કે એવું ના હોય તો એ પેન્સિલને એવું પોતાની પાસે રાખે। શબ્દાર્થ તમારે એકવાર તમારી નોટબુકમાં લખવાના છે, મુહાવરે છે, મુહાવરે પણ લખવાના છે। स्वाध्याय अंदर है निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 1, बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या था? तो जवाब
बी पंडित बुद्धिराम। 2 रूपा किसकी पत्नी थी? डी पंडित बुद्धिराम। 3 किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी? सी लाडली। 4 बूढ़ी काकी को पत्तलों पर से जूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? तो ए रूपा। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 2। तो ये प्रश्न नंबर 2 है। ये प्रश्न नंबर 2 में जेटला पण प्रश्नों है बधा लखवाना है। तो આપણે પ્રશ્ન જોઈએ તો એમાં આપ્યું છે બુઢી કાકી कैसे रोती थी? तो શું થશે? ગલા ફાડ ફાડ કર। તમારે પ્રશ્નનો જે જવાબ છે જવાબ પૂરા વાક્યમાં લખવાનો છે। બુઢી કાકી कैसे रोती थी? तो बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पूड़ियाँ बन रही थी? तो बुद्धिराम के घर बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम का तिलक था, उस खुशी में पूड़ियाँ बन रही थी। बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई? तो उसका उत्तर होगा बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? अहींया प्रश्न है किस खुशी में लाडली को नींद आ रही थी, पण अहींया प्रिंटेक मिस्टेक है। कोईनी चोपड़ी जूनी हशे तो एमां एवुं हशे नींद आ रही थी, पण प्रश्न शुं थशे? किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? तो उसका उत्तर होगा बूढ़ी काकी को अपने हिस्से की पुड़िया खिलाने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? तो उत्सव के दिन बूढ़ी काकी घर में शुभ प्रसंग होने से शुभ प्रसंग पर रोने के अपशकुन के डर से बूढ़ी काकी नहीं रो रही थी। बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इंद्रियों समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी? तो उसका उत्तर होगा बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय थी। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो उसमें सारे के सारे प्रश्न आपको नहीं लिखने हैं। उसमें प्रश्न नंबर 1 बूढ़ी काकी कब रोती है? तो उसका उत्तर क्या होगा? बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा कोई चेष्टा नहीं बची थी। जब घर वाले उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करते या उनके भोजन का समय टल जाता था या फिर भोजन की मात्रा कम हो जाती अथवा बाजार से कोई वस्तु लाई जाती और उन्हें नहीं मिलती तो वे रोती थी। लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? तो लड़के जब तक बूढ़ी काकी को सताया करते थे तो लड़कों में से कोई उन्हें चुटकी काटकर भागता था और कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था, यानी कि पानी उड़ालकर भाग जाता था। इस तरह बूढ़ी काकी को लड़के सताते थे। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2।
प्रश्न 3, बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की कैसी तस्वीरें नाचने लगी? तो बूढ़ी काकी को पूड़ियों और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। उनकी कल्पना में लाल लाल, फूली फूली और नरम नरम पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी थी। प्रश्न नंबर 3, 4, थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? प्रश्न 4, तो बूढ़ी काकी को जूठे पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े खाते देखकर रूपा को बहुत दुख हुआ। उसने दिया जलाकर भंडार में से थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के सामने रख दिया और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा करें। प्रश्न नंबर 5, बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली? तो खास प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 5 बराबर आ बे प्रश्न खास तमारे तैयार करवाना है। तो उसका उत्तर होगा कि बूढ़ी काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवा और कोई न था। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को खूब लंबे चौड़े वादे किए और उनको तरह तरह के सब्ज बाग यानी कि उन्हें बहुत बड़े बड़े सपना दिखाए थे। लेकिन सब्ज बाग की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं कि उन्हें तरह तरह के सपने दिखाए। बूढ़ी काकी उसके झांसे में आ गई। झांसे में ले बूढ़ी काकी उसकी बातों में आ गई। इस तरह बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति हथिया ली। तो विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 3 है। ये प्रश्न नंबर 3 में तमारे प्रश्न 1 और प्रश्न 5 फरीवार कहूँ छूँ ये तमारे खास तैयार करवानो छे। आ बे प्रश्न परीक्षा में वारंवार पूछाता होय छे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 3 हाँ तमे एमां लखजो केम के बे छे बे इम्पोर्टન્ટ छे पण बधा लखवा सारा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एनी अंदर पण प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 5 छे। आ बे ज प्रश्न तमारे प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 4 आ बंने प्रश्न छे। बंने प्रश्न तमारे नोटबुक में लखवाना छे। एनी आपणे चर्चा करवी होय तो जोईए कि क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ। अहींया रूपा का छे पण शुं थशे? रूपा को पश्चाताप हुआ। क्यों? तो रूपा के बड़े लड़के यानी कि रूपा के बड़े बेटे मुखराम के तिलक में मेहमानों तथा अन्य लोगों को पूड़िया, कचौड़ियाँ तथा मसालेदार सब्जियाँ परोसी गई थी। सब खा पीकर सो गए, पर बूढ़ी काकी को खाने के लिए किसी ने पूछा नहीं। रात को रूपा की नींद खुली तो उसने जो दृश्य देखा उससे उसका हृदय सन्न रह गया। भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी जूठे पत्तलों से पूड़ियों और कचौरियों के टुकड़े चुन चुन कर खा रही थी। यह देखकर रूपा को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने सोचा कि जिस
व्यक्ति की संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय होती है, उसके साथ उसने ऐसा बर्ताव किया। यह सब देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ। प्रश्न नंबर 4, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो उसका उत्तर होगा कि अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की इच्छाएं होती, ले मनुष्य की अपने जीवन में तरह तरह की इच्छाएं होती है। बचपन, युवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक मनुष्य को जल्द से जल्द अपनी कामनाओं की यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की चिंता होती है। जितनी वृद्धावस्था में, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन के गिने चुने वर्ष ही बचे रहते हैं। वह जीवन के बचे खुचे वर्षों में अपनी कामनाओं को पूरा करने की हर हालत में या हर परिस्थिति में कोशिश करते हैं। इसके लिए उसे बुरे भले यानी अच्छा बुरा, मान अपमान किसी की परवाह नहीं होती। इसलिए लेखक ने कहा है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। प्रश्न नंबर 5, आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय स्पष्ट कीजिए, उसमें एक, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। मैं જ્યારે પાઠ સમજાવ્યો ત્યારે આ તમને સમજાયું છે। અને લડકો का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। तो आशय स्पष्ट कीजिए પણ મોસ્ટ IMP છે, બરાબર। આ પણ પરીક્ષામાં વારંવાર પૂછાય છે। તો બંને આશય છે એ આશય તમારે લખવાના છે। હવે તમે આશય સ્પષ્ટ કીજીએ લખો તો તમારે શું કરવાનું છે કે તમે જે લખો છો એની અંદર તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આ જ્યારે તમે પરીક્ષામાં લખો, કેમ કે આશય સ્પષ્ટ કીજીએ એ આ એક પાઠમાંથી પૂછાય છે એવું તો નથી, ઘણા બધા પાઠ છે એમાંથી પૂછાય છે। તો તમને એટલી ખબર હોવી જોઈએ કે કયા પાઠમાંથી પૂછાયો છે। તો જ્યારે તમે આશય સ્પષ્ટ કીજીએ લખતા હોય ત્યારે તમારે એમાં એક વાક્ય શરૂઆતમાં આ રીતે લખવાનું છે કે પ્રસ્તુત પંક્તિ, જેની પાસે નોટ હોય અને પેન પેન્સિલ કંઈ પણ હોય તો લખવું હોય તો તમે અત્યારે જ લખી લેજો, બરાબર। કે તમારે કઈ રીતે આશય સ્પષ્ટ કીજીએ લખવાની શરૂઆત કરવાની છે, બરાબર। તો તમે વાક્ય જુઓ એટલે તમને ખબર પડી જાય કે આ કયા પાઠનું છે અને કયા લેખક કે કવિ છે, બરાબર। તો એમના વિશે આપણે લખવાનું। તો પેન પેન્સિલ હોય તો તમારી જોડે રાખેલી હોય તો એ તમે હું જે બોલું છું એ રીતે તમે લખી શકો છો। તો એમાં તમારે લખવાનું છે કે પ્રસ્તુત पंक्ति प्रेमचंद रचित बूढ़ी काकी से ली गई है, जिसमें कहा गया है बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमज़ोर हो जाते, એટલે કે वृद्धावस्था में मनुष्य के सारे अंग कमज़ोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। उनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है और वह बच्चों की तरह हरकतें करते हैं। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों को मान अपमान की परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार वृद्धावस्था में वृद्धों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी इच्छा अनिच्छा का कोई महत्व नहीं होता। यानी कि सारे लोग उनकी इच्छा क्या है, उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, वह सब कोई ध्यान में नहीं लेता।
वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है, इसीलिए कहा गया है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। तो आ रीते आशय स्पष्ट कीजिए। एमां मैं तमने जे पहली बे पंक्ति कीधी छे ए तमारे दरेक आशय स्पष्ट कीजिए, एमां तमारे लखवानी छे। बीजू छे सूचना अनुसार उत्तर लिखीए तो समानार्थी शब्द छे तमारे लखवानो छे। विरुद्धार्थी छे तो विरुद्धार्थी शब्द लखवाना छे। पछी छे शब्द समूह के लिए एक शब्द, मुहावरे के अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए, ये पण तमारे लखवानो छे। संधि विच्छेद कीजिए, ये ज्यारे हूँ तमने व्याकरण विभागनी अंदर तमने लखाईश त्यारे आपणे बधा ज प्रकारोनी चर्चा करीशुं, पण अत्यारे तमारे संधि छे, संधि केवी रीते छूटी पड़े छे ए तमारे लखवानुं छे। तो दरेके पोतानी जे नोट छे ए नोटनी अंदर अभ्यास स्वाध्याय छे ए स्वाध्याय लखवानुं छे।